रघुनाथ श्री भक्तानुग्रहमिश्रान् श्रीमतोत्तम श्रीमनाद्वार परमानाजीर्वदेशदं श्रीमच्चितायुराजविबोधकौण्डिन्यजातवरवेङ्कटपुत्रत्रं श्रीमन्तसिंहपुत्रसारं श्रीनिवासगुरुमन्महाश्रयामः मकरे पुष्यनक्षत्रे जातं वेङ्कटं सिंहायुपापात्रं श्रीनिवासमहं भजे भारतं कन्यायां उत्तरायणजातं राघवनन्दनं चटुगोपालकृष्णं श्रीनृसिंहायुगुरुं भजे भारद्वाजफलं बुधश्चितं श्रीमन्तसिंहात्मजं तादपट्टचरणां भोजास्त्रीवनं ग्रन्थाचार्यचितारां सहज प्राप्तार्थसर्वोदयम् ईशप्राप्तसुतनिश्चेतं तेरसूरिं भजे श्रीमच्चितादिराजगुरुप्रबोधं कौण्डिन्यजातवेङ्कटपुत्रत्रं श्रीमन्तसिंहगुरुलब्धनस्सारं श्रीकृष्णमौर्यगुरुमन्महाश्रयामः समस्तपरिवारास्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः समस्तपरिवाराय सर्वमङ्गलविग्रहाय श्रीपूर्णिलासेताय श्रीमते नारायणाय नमः नारायणाय माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णुसूराय नमः वामनाय श्रीधराय श्रीकेशाय पद्मनाभाय मोदराय कृष्णोत्तमाय गोक्षामहाय सिंहासुन्दरेशि दिव्यमं दिव्यमं लीलादिव्यमं गोदादिव्यमः समस्तपरिवाराय परमाचार्यपरमाचार्यपरिवाराय सर्वविद्यमङ्गलविग्रहाय श्रीपूर्णिलासेताय श्रीमते नारायणाय ओम श्री ये ग्रंथाనికి వెళ్తారు మనగారు కృష్ణ నారాయణ हरि सन्नो मित्रस्य वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणि नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम् सकना भवतु सकनौ भुनक्तु सकवीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः लोकगुरुं गुरुभिः सह पूर्वैकूरुकुलोकपदासमुदारं तीनगपत्यभिरामगुणेशं दीप्तजयानुगुरुं जपजेयं लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य दूरवे संसारभोगसन्तष्टजीवजीवातवे नमः लोकाचार्यकृपापात्रं कौण्डिन्यकुलभूषणं समस्तात्मगुणावासं वन्दे गुरुकुलोत्तमम् नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्यकैङ्कर्यचारिणे लोकाचार्यपदाम्भोज राजहंसायितान्तरं ज्ञानप्रदैरज्ञं वन्दे सौम्यवरं गुरुं विशेषदयापात्रं दीपच्चादिगुणाण्डवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीमते नारायणाय नमः समस्तपरिवाराय सत्यनारायण परिवाराय विजयदुर्लेश्वरं पिडलोकाचार्य दिव्यतिरुवडिगळे शरणं श्रियपदियायि श्रीवैकुण्ठनिकेतनायि नित्यमुक्ताभिभाव्यनाय निरतिशय आनन्दयुक्तनाय सर्वेश्वरन्
ప్రథమరహస్య మంత్ర తిరుమయన్ను ఇవనచ్చైర మంత్రమెనిగిర మంత్రాంతరాయతే ఇది మంత్రాయ నిలబడియే శబ్దశక్తియాலும் అర్ధబోధத்தாலும் தன்மையன் சந்தப்பார்க்கு ரக்ஷம் மகையாலே. నిన్నటి కాలక్షేపంలో మనము రెండవ సూత్రంలోని ముఖ్య అంశాన్ని సేవిస్తూ అందులో ఈ అదిల్ ప్రథమరహస్యం త్రిమంత్రం అనే అంశాన్ని వివరించుకున్నాం. మనకు పూర్వ ఆచార్యులు మన ఆచార్యులు కృప చేసినటువంటి 3 మంత్రాలలో అష్టాక్షరి ద్వయమంత్రం, అట్లాగే మూడవదైనటువంటి చరమ శ్లోకం ఏదో ఉందో ఆ మూడింటిలో మొదట అష్టాక్షరినే ఎందుకు మనం అనుసరించుకోవాలి అనే అంశాన్ని మనకు వివరించినారు పిల్లలోకాచార్య స్వామి వారు. దాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తున్న మనవాళ్ళ మహాములు దానికి అష్టాక్షరి ప్రాధాన్యాన్ని వారు ఇచ్చినటువంటి విశేషాలు వివరించి, అష్టాక్షరి మంత్రము ప్రధానంగా మన ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది కనుక ముందు తానెవరో తెలిస్తే కదా ఆ తర్వాత పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మ పొందే పద్ధతి, ఇవన్నీ అంశాలు తర్వాత తెలుస్తాయి. కనుక తనను గురించి స్వరూపాన్ని తెలిపేటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని అష్టాక్షరి మంత్రం చెబుతుంది. అందువల్ల ఈ అష్టాక్షరి మంత్రమే ముందుగా అనుసంధించాలి అని, ఈ స్వరూపం అంటే ఆత్మస్వరూపమునకు ముఖ్య సారాంశం ఏమిటి అని దాన్ని వివరిస్తూనే దీనికి ఆకారత్రయ సంపన్నం అనే 3 అకారములతో చెప్పబడేటువంటి మాటల్లో శబ్దాలతో ఇది వివరించబడింది అని, దాంట్లో అనన్య శేషత్వము, అనన్య శరణత్వము, అనన్య భోగ్యత్వము అనే 3 పేర్లు కలిగినటువంటి ఆకార ప్రేములు ఈ ఆత్మకి స్వరూపములు అని కూడా చెప్తూ, అనన్య శేషత్వం అంటే పరమాత్మకు తప్ప మరొకరికి లొంగి ఉండకపోవడం, పరమాత్మకే సేవ చేయడం కోసం తన సర్వస్వాన్ని అర్పించడం, ఆ సేవ కూడా పరమాత్మ ఇష్టము వచ్చిన రీతిలో మనం మెరుగుతూ ఆయన చెప్పిన రీతిలో ఆయన సేవలోనే తన జీవితాన్ని అంకితం చేయడం అనేటువంటిది అనన్య శేషత్వం అంటామని, ఆ సంగతిని మనకి అష్టాక్షరి చెబుతుందని. ఇక రెండవది, అలాగే మనకు రక్షకుడు అయినటువంటి వాడు పరమాత్మ తప్ప మనము కానీ మనకు ఇతర వ్యక్తులు కానీ దేవతలు కానీ ఎవరూ రక్షకుడు కాదు, కాపాడేవాడు కాదు, అతను ఒక్కడే. అందువల్ల ఆయననే మనము శరణు వేడాలి తప్ప మరొకరి అవసరం లేదు అనే మాట అనన్య శరణత్వం అనేది. ఆ తర్వాత అనన్య భోగ్యత్వం అనేది కూడా మనం ఉన్నది కూడా ఆ పరమాత్మ యొక్క ఆనందం కోసమే. అలాగే మనకి కూడా భగవత్ సేవ వల్ల కలిగే ఆనందం తప్ప మరొక ఆనందం అనేటువంటిది ఈ ఆత్మకు సరి అయినది కాదు అంటూ ఈ 3 అర్థాలు చెప్పగలిగేటువంటి ఆత్మస్వరూపం ఆత్మ పరమాత్మకే చెందింది, పరమాత్మ కోసమే సేవ చేయవలసింది, పరమాత్మనే రక్షకుడుగా భావిస్తూ ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచాల్సింది, ఆయనకు అధీనమై ఉండి ఆయన సేవలోనే తన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండాల్సినటువంటి తత్వము ఈ జీవాత్మకు ఉన్నది అనే స్వరూపాన్ని మనకు ఈ అష్టాక్షరి మంత్రం తెలుపుతోంది. కనుక ఇలాగా ఆత్మ స్వరూపాన్ని తెలిపేటువంటిది మనకు ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలని. ఈ పరమాత్మ అన్నప్పుడు అసలు పరమాత్మకి శేషత్వము, ఆయనకే సేవ, ఆయన కలిగి ఉండడం అన్నప్పుడు దాన్ని కాస్త వివరిస్తూ దీంట్లో అసలు పరమాత్మ స్వరూపం ఏమిటి, ఎవరికి లొంగి ఉండడం, ఎవరికి సేవ చేయడం, ఎవరికి చేయకపోవడం అని దాన్ని వివరించడం కోసం 2 మాటలు చెప్పినారు. ఒకటి ఉపాదేయమని, రెండవది మనకు త్యాజ్యము అని. ఉపాదేయము అంటే మనము దేన్ని గ్రహించాలి, దేన్ని స్వీకరించాలి, త్యాజ్యం అంటే దేన్ని విడిచిపెట్టాలి అన్నప్పుడు మనము ఇతరులకు
శేషత్వం చేయకూడదు, ఇతరులకు శరణ్యత్వం లేదు, ఇతరులంటే ఎవరు అన్నప్పుడు ఇతరులంటే కేవలం స్వామి నారాయణే కాకుండా లక్ష్మీదేవి, తర్వాత భగవత్ సంబంధమైన భాగవతోత్తములు ఉన్నారే, వీళ్ళంతా భగవంతుల్లో నారాయణులో ఒక భాగమే కనుక నారాయణి శేషత్వం అంటే, పరమాత్మకి శేషత్వం అంటే శ్రీమన్నారాయణి శేషత్వం, అమ్మవారి శేషత్వం. అట్లాగే ఈ మూడు లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, శేషత్వ, శరణ్యత్వ, భోగ్యత్వములు అనేటువంటివి, ఈ మూడు కూడా స్వామి, అమ్మవారు, ఆ తర్వాత స్వామి పరివారంగా చెప్పుకోబడేటువంటి ఆచార్యులు, ఆళ్వారాధులు, భాగవతోత్తములు, వీళ్ళందరికీ కూడా మనము ఆ రకంగా ఈ ఆత్మ అంకితమై ఉండాలి అనేది వివరించినారు. ఆ తర్వాత ఈ రకంగా మనకి ఈ ఆత్మస్వరూపాన్ని వివరించేది కనుకనే అందులో ప్రథమ రహస్యం మంత్రం అనేది నిన్నటి కాలక్షేపం యొక్క సారాంశం. ఇక దీంట్లో మనకు ఈ వాక్యంలో ఉన్న మాటల్లో అదిల్ అంటే వాటిలో అన్నది, ఏటి అంటే ఆ మూడు మంత్రాల్లో, ప్రథమ రహస్యం అంటే మొదటిది అని, ఎందుకు మొదటిది అని వివరించినారు. ఆ తర్వాత రహస్యం అంటే ఏమిటో చెప్పినారు కూడా. ఆ తర్వాత తిరు మంత్రం అన్నప్పుడు, తిరు అంటే శ్రీ శుభకరమైనటువంటి మంత్రం అన్నారు. అసలు మంత్రం అంటే ఏమిటో కూడా ఇక్కడ మనకి వివరిస్తున్నారు అన్నమాట. ఒక్కొక్క మాటను వివరించాలి కనుక మంత్రం అంటే మంతారంత్రాయతే ఇది మంత్ర అని పేరు. మంత్రం అనే శబ్దానికి ఎందుకంటాం అంటే, మంతారం ఎవరైతే మంత అంటే ఊరికే మననము చేసేవాడు. మననం అంటే ఒక దాన్ని మాటి మాటికి మనసులో దాన్ని అనుకుంటూ ఉండడం, రిపీట్ చేయడం. ఈ రిపీట్ చేస్తూ ఉండడాన్ని మననం అంటాం. మన్ అంటే జ్ఞానం, మననం అన్నమాట. అంటే మన జ్ఞానాన్ని అందించేది కనుక, జ్ఞానం యొక్క రూపం కనుక, మనకి ఏదైనా అన్ని సంగతులను తెలిపేది కనుకనే దీనికి మనస్సు అని పేరు. కనుక జ్ఞానస్వరూపం ఇది. ఆ మనస్సు నిండా నింపుకోవడం మీకు ఉందని మననం. అంటే ఒక వస్తువు ఎట్లయినా మనం వేసి దంచుతాం, ఆ తర్వాత దాన్ని బాగా నూరుతామే, ఆ నూరి దాన్ని బాగా మెత్తగా చేసేటువంటి స్థితికి మననం అంటాం అన్నమాట. ఒక అర్థం వస్తే దాన్ని మాటి చేసి దాన్ని బాగా చాలా మెత్తగా చేసేటువంటి స్థితికి మననం అంటాం. ఇలాగ ఎవరైతే ఈ మంత్రంలో ఉండేటువంటి తత్వాన్ని మననం చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని రక్షిస్తుంది ఇది. త్రా అంటే రక్షించడం, మన్ అంటే జ్ఞానము, అంటే దాని జ్ఞానము ద్వారా, దాని శబ్దము ద్వారా ఈ దాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తిని ఇది కాపాడుతుంది కనుక దీనికి మంత్రం అని పేరు అన్నమాట. ఇది అయితే ఇప్పుడైతే ఏదైనా మంత్రమే, రామ మంత్రం, కృష్ణ మంత్రం, ఏ మంత్రం అంటే దేని ఏ రకమైనటువంటి ఆపత్తు నుండి కాపాడి ఏ రకమైనటువంటి లాభాన్ని మనకు చేకూర్చాలనే దృష్టి మనకు ఉంటే ఆ రకమైన మంత్రాన్ని మనం జపిస్తాం, అనుసంధిస్తాం అన్నమాట. కనుక ఇక్కడేదో పాము కొట్టింది అంటే పాము మంత్రాన్ని అంటే పాము వల్ల కలిగిన విషయాన్ని పోగొట్టుకొని తర్వాత మనకు ఆరోగ్యం చేకూర్చడం అనేటువంటిది ఆ మంత్రం వల్ల కలుగుతుంది. అది కలగాలంటే ఊరికే దాన్ని చేయాలని. ఇట్లాగా మంత్రం అనే మాట అన్నిటికీ సహజమే. ఇక్కడ కేవలం అష్టాక్షరికి ద్వయమంత్రమే అర్థం కాదు, ఏదైనా మంత్రమే. అందువల్ల మంత్రం అని దానికి అర్థం ఏమిటి, మాటికి అంటే దీని రిపిటేషన్ వల్లనే అది మనకు శక్తివంతంగా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఈ శక్తి ఉత్పత్తికి ఎప్పుడు కూడా ఘర్షణ, ఆ తర్వాత దాన్ని రిపిటేషన్ అనేటువంటిది సాధారణంగా మనం భౌతికమైన వస్తువుల్లో చూస్తాం. ఏదైనా ఇలాగ రెండు చేతులు ఊరికి రాస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, అది వేడి పుడుతుంది. వేడి పుట్టాలంటే ఇట్లా ఉండదే, ఇట్లా ఒకసారి అంటే కాదు, ఘర్షణ వల్ల వస్తుంది శక్తి. అట్లా ఏదైనా సరే ఎనర్జీ స్టార్ట్ కావాలంటే ఎనర్జీ, ఒక శక్తి వస్తువుల నుండి ఉత్పత్తి కావాలంటే ఆ వస్తువుకి మాటికి ఘర్షణ కావాలి. ఈ ఘర్షణని రిపిటేషన్, జపము అంటాం అన్నమాట. ఇది ఎన్నిసార్లు చేస్తే అవుతుంది అనేది మనకు ఎంత శక్తి కావాలని దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఒక వెహికల్ స్టార్ట్ చేసేవాడికి అది ఒకసారి బలవంతైతే ఒక్కసారి వాడు ఒత్తితే అట్లా స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ఇంకోసారి కొట్టంగా కూడా అది బలాయిస్తుంది. కనుక వాడికి శక్తిని బట్టి తప్ప మరి అది ఇది కావాలగా దాంట్లో ఉండేటువంటి వీక్నెస్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. అట్లాగే మంత్రం కూడా ఒకసారే దాన్ని జపం చేయడంలో, అంటే దాన్ని ఉచ్చరించడంలో దానికి శక్తి ఉత్పత్తి కావచ్చు. ఒక్కొక్కరికి 100 సార్లు 150 సార్లు వేశారు. కనుక ఈ మంత్రాన్ని ఎన్నిసార్లు జపించాలి అంటే నీకు ఎంత శక్తి కావాలి, దానివల్ల నువ్వు ఎంత ఎనర్జీ నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేయదలుచుకున్నావు, దానివల్ల నువ్వు లాభం చేయదలుచుకున్నావు అనుకునే దాన్ని బట్టి ఆ మంత్రానికి రిపీట్ చేయడానికి దాన్ని జపం అంటాం అన్నమాట ఇక్కడ.
అందువల్ల అలా జపించడంలో రక్షిస్తుందంటే ఏం చేస్తున్నది మనకు మనలో ఆ శక్తిని ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఆ శక్తి ద్వారా మన పనులన్నింటి కూడా అది మన ద్వారా చేయించుకుంటుంది. మనం ఆహారం తీసుకుంటే సామాన్యంగా అన్నం తినగానే అన్నం కాదు కదా మనకు శక్తిని ఇచ్చేది. అన్నము బాగా జీర్ణించాలి, అది రక్తంగా మారాలి, దాంట్లో ఆ రక్తం కూడా దాంట్లో ఒక ఫోర్స్ ఎప్పుడు అది ప్రవాహంగా మారుతూ ఉండాలి, ఆ ప్రవాహం చలనం ఉండాలి, ఆ చలనం లోపల ఒక శక్తి కరెంటు పుట్టాలి, అప్పుడే శక్తిగా బలంగా మారుతుంది. ఇది ఆరోగ్య లక్షణాలు ఉన్నట్టుగానే ఏదైనా అంతే. కనుక మనకి ఈ మంత్రారంత్రాయితే ఇది మంత్ర అంటే ఇలాగా రక్షిస్తుంది కనుక దీనికి మంత్రం అని పేరు అన్నమాట. అంటే ఇంకొక విశేషం చూడాలి మనం. సామాన్యంగా అంటే భౌతిక వస్తువుల ద్వారా కూడా ట్రీట్మెంట్ కాకుండా ఉండేది. భౌతిక వస్తువుల ద్వారా కూడా మనకు ఏదైతే కూడదనుకుంటామో, ఏదైతే కావాలనుకుంటామో, మన భౌతిక ప్రయత్నాల వల్ల కూడా దొరకనటువంటిది ఆ రెండవ స్టేజ్కి వెళ్ళేటప్పటికి మంత్రం దాన్ని మనకు పొందింపచేస్తుంది. కనుక ఈ మంత్రశక్తి అది ఇక మంత్రాలోచితగా తర్వాత మాట మన వల్ల కాకపోతే ఆ విషయం వేరు, దాంట్లో శక్తి తక్కువ ఉండదు, దాన్ని ఉపయోగించే శక్తి మనకు లేదు కనుక అది జరుగుతుంది. ఇది మనకి ఎందుకంటే శబ్దానికి కొన్ని శక్తి అలాంటిది. నేను ఇంతకుముందు కూడా మీకు మనం చేసుకోవడం జరిగింది. అదేంటంటే పరమాత్మ యొక్క సృష్టిలో మనకి వస్తువు రెండే వస్తువు, ఒక శబ్దము, ఒక పదార్థము, ఒక పదము, పదం యొక్క అర్థము. ఈ పదార్థంలో ఉండేటువంటి బయట ఉండేటువంటి భౌతికంగా ఉండేటువంటి పంచభూతాల్లో ఉండే ఏ శక్తి ఉండదో అది శబ్దంలో కూడా ఉన్నది అని, ఆ పంచభూతాల్లో ఉండేటువంటి అగ్నిలో ఉండే అగ్నితత్వం, జలంలో ఉండే జలతత్వం, తర్వాత ప్రతి దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆ శక్తి అయితే ఉందో అలాంటి అక్షరాల్లో కూడా ఉన్నది అని చెబుతూ మేమంటే ఒక్కొక్క అక్షరంలో ఒకటి అగ్నిని ప్రొడ్యూస్ చేసేది, అలా అగ్నితత్వం కలది, ఒకటి జలతత్వం కలది, ఇలాగా మనం ఇదివరకు విన్నాం. కనుక వాటిని ఒక చోట చేర్చి ఒక ఫార్ములా చేస్తే మంత్రము అవుతుందన్నమాట. కనుక ఈ ఔషధాన్ని కూడా మనం తయారు చేసుకున్నప్పుడు భౌతికమైన వస్తువులనే ఏవైతే ఉంటాయో చెట్లు వాటికి ఉండేటువంటి వాటి ఏదైతే మనకు లోపం ఉన్నదో దాన్ని సవరిస్తాం. మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏమిటి? శరీరంలో ఒకసారి మనకేది తగ్గుతుందో ఆ తగ్గిన దాన్ని సప్లై చేయడమే. ఏది సప్లై చేస్తుందో దాన్ని తయారు చేసి వాళ్ళు చేస్తారు. కనుక ఇక్కడ కూడా ఈ మంత్ర ఈ భౌతిక వస్తువుల వల్ల, ఔషధాల వల్ల ఏదైతే మనకు జరుగుతుందో ఆ పైన ఉన్నటువంటి శబ్దశక్తి వల్ల అంతకన్నా గొప్పగా ట్రీట్మెంట్, కరెంట్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. మనం సాధారణంగా ఏదో పని కాకపోతే ఉట్టి మందులు ఇస్తాం, తర్వాత ఏదో లేకపోతే ఆపరేషన్ అంటాం, లేకపోతే కరెంట్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. ఈ కరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇది మంత్రం ఎట్లా జరుగుతుందంటే దానికి ఉచ్చారణ తట్టు చేత అవిహితంబు శబ్దంబు బోలే అంటారు. అంటే సౌండ్ అనేటువంటి దానికి శక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది? శబ్దశక్తి అంటే నీవు ఉచ్చరించే పద్ధతిని బట్టి. అంటే దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా, దాన్ని ఎంత గట్టిగా ఎంత బామ్మ ఏదో పటాకా ఉన్నా నువ్వు గట్టి కొడితే వేలుతుంది, కానీ ఇట్లా పెడితే దానికి ఉచ్చారణ దక్షు చేత అభిహితంబు శబ్దంబు బోలే. ఆ శబ్దంలోంచి ఎట్లా వచ్చేస్తుంది దానికి స్ఫోటనం అంటాం. దాని నుంచి శక్తి ఎనర్జీ పైకి వచ్చేస్తుంది, అణుశక్తి బయటకు వస్తుంది. అలాంటి శక్తి ఏం పనిచేస్తుందంటే ఈ శక్తి కలిగించేది కనుక అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుందే తప్ప మరొకటి కాదు. ఇక దీనికి మనం నిత్య జీవితంలో ఉదాహరణ మనం ఎన్నెన్నో మాట్లాడుతున్నాం. ఇలాంటి లోకల్లో ఉండే సమాజంలో ఉండేటువంటి రిలేషన్స్ మనకు సంబంధాలను కూడా మంచి చెడు, శత్రుత్వం, మిత్రుత్వం శబ్దంతోనే వస్తున్నాయి. ఒక మాట మాట్లాడినామంటే వాడికి కోపం వచ్చింది, అయితే వెళ్ళిపోయింది. కోపం వచ్చింది ఎందుకు వచ్చిందంటే దీని ప్రభావం పోయి వాడి గుండెని కదిలించేసి వాడి రక్తం అంతా ఉడికించేసి వాడిని పిచ్చివాడిని చేసేసి వాడినంతా ఇక గుడ్లు అన్నీ ఎర్రబడేట్టుగా చేసింది. ఆ ఎఫెక్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కలుగుతాయి దానికి. లేదా సంతోషం కలిగింది, ఒకసారి మనసు కలిగింది, హాయిగా వచ్చిన కళ్ళ నుండి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఇది దేని ప్రభావం? ఇది కనుక ఏ వస్తువులు ఉపయోగించినా దాని యొక్క శక్తి ప్రభావం చేసినప్పుడే మనకి బాడీ మీద దానికి ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అట్లాగా మంత్రారంత్రాయితే అన్నప్పుడు ఈ మంత్రం యొక్క లక్షణం వదిలించదు. అయితే మంత్రం అనగానే అట్లా రెండు ఉంటాయి. ఒకటి మనకు కనిపించేటువంటి శబ్దము, రెండవది ఆ శబ్దం చెప్పేటువంటి అర్థము. శబ్దముకు ఒక శక్తి ఉంటుంది, అర్థానికి మరొక శక్తి ఉంటుంది. అంటే ఈ మంత్రం మనం ఎట్లా కాపాడుతుందంటే శబ్దశక్తియాలే ఇక్కడ చెబుతున్నారు అనమాట. ఈ మంత్రము ఎట్లా మనల్ని కాపాడుతుంది అంటే శబ్దశక్తియాలే రక్షకమాయి జప హోమాదిగళాలే కార్యం కొళ్ళు ఉపాసకర్కు. ఈ మంత్రం అనేది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఉపాసన చేసేవాళ్ళకి ఇది శబ్దం యొక్క శక్తి వల్లనే అది మనకు పనిచేస్తుంది. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఉపాసన అంటే ఏమిటో కూడా తెలియాలి మనకి.
ఉప ఆసన. ఉప అంటే దగ్గరగా, ఆసన ఉండడం అన్నమాట. దేనికి దగ్గరగా ఉండడం? ఏది ఉండడం అంటే మనం ఒక విగ్రహం, ఏదో రామతత్వం ఉంది, రాముడు కృష్ణుడు వాడి యొక్క మంత్రాన్ని లేకపోతే దేవతని, వాటి గురించి మన మనసును దాన్ని చేర్చాలి. ఇలాగ మన మనస్సును ఏ దేవత మీద అయితే పెడతామో ఆ దేవతను గురించి మనం ఆలోచిస్తుంటామో ఆ దానికి దగ్గరగా దాని అది తప్ప మరొకటి లేకుండా ఉంటుందో అలా ఉండేదానికి ఉప ఆసన అంటాం. అంటే మన మనస్సుని దేని మీద, ఎందుకంటే దాని సాధారణంగా ఏమవుతుందండి, మన మనస్సులో ఏదైనా ఒక మాట ఒకటి అనుకున్నాం అనుకోండి, అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే మాటికి అనడం వల్ల మన మనసులో అదే ఆడుతుంటుంది. ఇది ఒకప్పుడు కూడా అంతే కదా, ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తామో వాడే మన మనసులో ఆడుతూ ఉంటాడు. ఇది అలాగా ఆ మనసంతా వాడి మీద ఉంచడం ఉపాసన అంటాం. అది రూపం మీద ఉంచితే రూపం యొక్క ఉపాసన, అలాగే భావం మీద ఉంచితే భావోపాసన అవుతుందన్నమాట. అంటే ఆలోచన ఇదే, నేను అన్నం తినాలి 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 అని అనుకోండి, దాన్ని అయిపోయింది అన్నం దాని మీద అన్నం కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత సాక్షాత్ కనిపిస్తుంది. ఇది ఉపాసన. ఉపాసన అన్నప్పుడు పరమాత్మను గురించి, దేవతల గురించి ఏదైతే మన మనసులో పెట్టుకుని ఏ దేవత యొక్క శక్తి, ఏ దేవత యొక్క అనుగ్రహం మన మీద రావాలనుకుంటే ఆ దేవత స్వరూపం ఒకటి వర్ణింపబడి ఉంటుంది కనుక ఆ స్వరూపాన్ని మనసులో పెట్టుకోవడము, లేక ఆ నామాన్ని కనుక నామ ఉపాసన, అలాగే రూప ఉపాసన ఇలా జరుగుతుంది. ఉపాసన అంటే ధ్యానం అని అనుకోండి ఒక మాటలు చెప్పాలనుకుంటే. అలాగే ఆ ఉపాసనకి భక్తి అని కూడా పేరుంది మనకి. భక్తి అంటే దాని మీదనే వలస పెట్టి చేయాలన్నమాట. ఇక్కడే అవుతుంది శబ్దము ఉపాసనకు పనికొస్తుంది. శబ్దము అంటే జపము అంటే ఉపాసకకు, అంటే ఎవరైతే ఈ మంత్రమును ఉపాసిస్తారో, అంటే మంత్రమును ఉచ్చరిస్తూ ఉంటారో, మంత్రముని అర్థాన్ని భావిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి వాళ్ళ మనసులో ఏమవుతుందంటే ఒక శక్తి పుడుతుంది. ఆ శక్తి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ శబ్దం యొక్క శక్తి అయితే ఉన్నదో అది వాడికి కూడా రక్షిస్తుంది. జప హోమాదిగళాలే. శబ్దం యొక్క శక్తి ఎట్లా అవుతుంది? జపం చేస్తాం అంటే ఒకసారి ఓం 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 అనుకునే ఓంకారం అనే శబ్దంలో వచ్చేటువంటి సౌండ్ ఉందే, ఆ ధ్వని యొక్క శక్తి అయితే ఉందో ఆ శక్తి వీడికి ఒకమైనటువంటి రక్షణ చేస్తుంది. అది ఎట్లా చేస్తుందంటే మనకు తర్వాత వివరిస్తారు. అట్లాగే ఆ శక్తి వట్టిగా ధ్యానం చేయకుండా మనం ఏం చేస్తుంటాం, దాన్ని జపం తర్పణాలు చేస్తుంటాం, అలాగే పూజలు చేస్తూ ఉంటాం. ఆ రక జప హోమాయ ఓం ఇంద్రాయ నమః ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నే స్వాహ 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 అగ్ని, అలాగా ఆ మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఎప్పటికీ మనం యజ్ఞం చేస్తాము లేక హోమం చేస్తాము, తద్వారా కలిగేటువంటి శక్తి కూడా వీడికి రక్షిస్తుందని. ఆ రక్షించడం అనేది ముందు వివరిస్తారు కనుక ఇక్కడ చెప్పలేదు. కనుక శబ్దం, ఇది శబ్దమే, అందులో అర్థమేముందో మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు మంత్రాలు చదివేవారు ఇప్పుడు సాధారణంగా పురోహితులు పెళ్లి చేస్తున్నారు, వాటికి ఒకసారి ఆ మంత్రం చదువుతూ ఉంటే ఆ మంత్రం అర్థం పురోహితునికి తెలుస్తుందా? దాని ప్రభావం దానికి ఉండనే ఉంటుంది. కనుక శబ్దశక్తి, మంత్రానికి శబ్దము, శబ్దంలో ఉండే అర్థము. కనుక శబ్దశక్తియాలే ఆ శబ్దశక్తి వల్ల రక్షిస్తుంది. ఇక తర్వాత మరి శబ్దం తెలిసినప్పుడు చాలా మందికి శబ్దమే జపం జపం జపం, దాంట్లో అదే వాళ్ళకి కావాల్సింది. కానీ అర్థం యొక్క లక్షణం ఏమిటి? అర్థబోధత్తాలే. అర్థం బోధించినట్టయితే అవుతుందంటే అర్థం తెలుసుకునే శబ్దాన్ని మనం చేస్తూ ఉంటే, దాన్ని ఉపాసన చేస్తే, దాన్ని మంత్రంగా చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అర్థబోధనత్తాలే రక్షమాహ ఈశ్వరుడే ఉపేందలకు ప్రపందలకు అర్థబోధనత్తాలే రక్షమాయావదు. ఇందులో రెండు రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. మంత్రాన్ని ఎవరైతే ఉపాసిస్తారో, మంత్రాన్ని జపం చేస్తారో వాళ్ళు రెండు రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. ఒకరు కేవలం ఆ దేవత, ఏ దేవతల గురించో ఆ దేవత నామాన్నో ఆ దేవత యొక్క స్వరూపాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని జపం చేసే వాళ్ళకి ఏదో ఫలితం ఉంటుంది, లోకంలో కావాల్సిన ఫలాలు, ఆ ఫలాలు వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి. కానీ ప్రపన్నులు వాళ్ళు ఏమంటామంటే వాళ్ళు కామ్యులు, అంటే కామంతో ఏదో కోరికతో చేసేటువంటివి అన్నమాట. కానీ ప్రపన్నులు అంటే పరమాత్మనే విశ్వసించుకొని ఆయనకే సర్వస్వం అర్పించి ఆయన తప్ప మరొకరు లేడు అనేవారికి ఇంకా జపవేందుకు తప్పమెందుకు ఆడే చేస్తారనుకోవచ్చుగా. అంటే అర్థబోధనత్తాలే. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆ మంత్రంలో ఉండే అర్థం ఏం చేస్తుందంటే వీడి యొక్క నడవడిని బాగు చేస్తుంది. శబ్దము వాడిలో ఒక శక్తినిస్తే అర్థము నడకను బాగు చేయడం వల్ల వాడి జీవితాన్ని బాగు చేయడం వల్ల ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా అష్టాక్షరి మంత్రంలో ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి 8 అక్షరాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రము, దాన్ని ఊరికే మీరు 105 సార్లు 1000 సార్లు ఎన్నిసార్లన్నా మీరు దాన్ని మీ లెక్క ప్రకారం మనం రిపీట్ చేసి జపం చేస్తే దానివల్ల మనకు ఒక విధమైనటువంటి శారీరక శక్తి వస్తుంది. కానీ ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, అర్థమును మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మన జీవితం అంతా కూడా మన వెనుక అది ఎప్పుడెప్పుడు మనం ఆపత్తులో ఉంటే ఆ ఆపత్తులో ఉన్నప్పుడు ఇది మనం రక్షిస్తుంది అన్నమాట.
ఇది ఎట్లాగా అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తుంది. ప్రపన్నకు అర్థబోధన తారక్ష మాయాలు దేహాసక్తాప్త బుద్ధిర్యది భవతి పదం సాధు విద్యాస్తుతీయం స్వాతంత్ర్యాందో ఇది స్యాద్ ప్రథమం ఇతరశేషత్తదీచ్చేద్ ద్వితీయం ఆత్మత్రాణోన్ముఖచ్చేద్ నమైతి చ పదం బాంధవాభాసలోర శబ్దం నారాయణాఖ్యం విషయ చపలధీః చేత్ చతుర్థీ ప్రపన్న ఎన్ను భట్టర అరుడు చేయబడియే అని ఇక్కడ భట్టర వారు, నేను ఇంతకుముందే మనం తెలుసుకున్నాం, ఈ తిరుమంత్రం యొక్క ద్వైమంత్రుడికి అర్థాన్నంతా కలిపి ఈ పిల్లలోకాచార్యుల వారు ఏ రకంగా అయితే మనకి ముముక్ష పడిని కృప చేసినారో అట్లాగే దీనంతా సారాంశమునంతా కూడా మన పూర్వాచార్యులు భట్టర్ వారు ఏం చేసినట్టు 8 శ్లోకాలలో దాన్ని పూర్తిగా రచించి మనకిచ్చారు అని చెప్పి దానికి అష్టశ్లోకి అంటామని విన్నాం మనం. కనుక ఈ అర్థము వల్ల ప్రపన్నుని ఇక్కడ చూడండి, పరమాత్మకి అంకితమైన వాడు. ఇక్కడ మనకు ఆ విషయం బాగా గుర్తుండాలి. అంటే ఏమిటి, మనం ఏదో జపం చేసి తపం చేసి ఇంకేదో చేసి మనకి లాభం పొందాలనుకొని మన సాధన ద్వారా పొందాలనుకునే వాడికి శబ్దం చాలు. అట్లా కాకుండా పరమాత్మనే విశ్వసించి ఆయననే సర్వం అనుకొని మరి ఆయన రక్షకుడిని భావించినప్పుడు వాడికి శబ్దంతో పాటు అర్థము కూడా ప్రధానం. ఎందుకంటే మనం అది ఆ అర్థాన్ని మనసులో పెట్టుకుని చేస్తుంటే ఆ స్వామి మనకు కనిపిస్తుంటాడని వర్తిస్తుంటాడని చెబుతూ, కనుక ప్రపన్నకు ఎవరైతే ప్రపన్నుడో పరమాత్మ మీద విశ్వాసించినాడో వానికి అర్థశక్తి కూడా చాలా అవసరం. ఈ అర్థశక్తి ఏం చేస్తుందో మునముందు అష్టాక్షరీ మంత్రంలో ఉండే అర్థమేమిటో చెప్పి ఈ అర్థం మనం ఎట్లా వర్తిస్తుందనేది మనకు ముముక్షు పడిలో స్వామి పిల్లలోకాచార్యులు వివరిస్తారు. కనుక దాన్ని ఇక్కడ భట్టర్ వారి తత్వాన్నంతా కూడా ఒక శ్లోకంలో ఎట్లా చూపించారో ఇక్కడ ఉదాహరించారనమాట. దాన్ని మనం ఒక కొద్దిగా చెప్పుకొని మనం ముందుకెళ్తే వివరించుకోవచ్చు. అసలు ఎట్లా వర్తిస్తుంది అంటే మనకి అర్థము దేహాసక్తార్థ బుద్ధి. సాధారణంగా మనం ఆత్మ అంటే ఏమిటి, నేను అంటే ఎవరు, అంటే నేను అంటే శరీరం, ఇది మనకి అనుకుంటున్నాం కదా ఎప్పుడు కూడా. ఎవరంటే నేను అంటే ఇదే అని. కానీ దేహ ఆత్మ, దేహమునే ఆత్మగా భావించి ఎప్పుడైతే ఇదే అనుకొని ఇంకా ఇంతకన్నా వేరు లేదని ఎప్పుడైతే మనకు భావన వస్తుందో ఆ సందర్భంలో మనకు దేహాత్మ అనేటప్పటికీ అందులో ఉండేటువంటి ఆ పదాల్లో అక్షరాల్లో ఉండే ఒక అక్షరం మనం రక్షిస్తుంది అని అర్థము. ఏటో ఇక్కడ చెబుతూ దేహాసక్తార్థ బుద్ధి యది భవతి పదం సాధు విద్యా తృతీయం. మూడవ పదము రక్షిస్తుందట. అంటే ఇక్కడ మనకు అది వివరించకుండా ఈ ఇక్కడ మనకి ఉదాహరణ ఇచ్చారంటే కాస్త కన్ఫ్యూజన్లో పడతాం మనం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి 3 మాటల్లో ఓం అంటే ఆ ఉ మా అనేటువంటి 3 అక్షరాలు కలిపి ఓం అవుతుంది. ఓం అంటే ఒకటే అక్షరం అనేది కలిపిన తర్వాత, కానీ వాస్తవానికి అందులో విడదీస్తే 3 ఉంటాయన్నమాట. ఏంటంటే ఆ అక్షరం, ఊ వ్యాకరణంలో ఉంటే అదేంటి సంధి కలిపినట్టుంటే ఆ ఊ కలిస్తే అప్పుడు ఓ అవుతుంది. గంగా ప్లస్ ఉదకం గంగోదకం అని ఆ ఊ కలిస్తే ఓ ఇది. అలాగే ఈ ఆ ఊ కలిస్తే ఓ, దాని వెంబడి మా కలిసిందనుకోండి అప్పుడేమైంది ఓం అయిందనమాట. ఈ జపంలో మాత్రం ఓం ఇత్యేకాక్షరం అని తర్వాత చెప్తాడు ఇక్కడ. కనుక ఇక్కడ ఏంటి, దాన్ని మరింతగా విడదీసినప్పుడు ఆ ఉ మా అని ఓంకారంలో కదా ఎప్పుడైతే మనకి దేహాత్మ బుద్ధి సాధు దేహమే ఆత్మ అనే భావన వచ్చినప్పుడు ఆత్మ వేరే లేదు, ఈ లోపల ఉన్న ఆత్మ కాదు, మనకున్న శరీరమే నేనంటే ఈ శరీరమే, లోపల ఏ ఆత్మ లేదు అనేటువంటి ఎప్పుడైతే బుద్ధి వచ్చి మనం పతనం అవుతామో అంటే ఇక ప్రపంచం ఈ తిరిగి ఉన్నంత తిరుగుడు తప్ప ఆత్మీయం గీత్మీయం అనుకున్న వాడికి అప్పుడు నిజంగా కూడా వాడు అంటే ప్రపంచుడికి కూడా మనసు మారుతూ ఉంటుంది కదా. అప్పుడప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో రకాల గుర్తు చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే గుర్తుందో అప్పుడు వాడికి అర్థం గుర్తొస్తుంది. ఏంటి సాధు విద్యా పదం తృతీయం. తృతీయం అంటే ఆ ఊ మా ఉంది కదా, ఆ మా యొక్క అర్థం ఏమిటంటే మా అంటే జ్ఞానం,
మా అంటే జ్ఞానస్వరూపం అనమాట. మా అంటే ఆత్మ. మా అంటే ఈ శరీరము కాదు, ఆత్మ జ్ఞానస్వరూపమైనటువంటి జ్ఞానమును తెలివి తెచ్చేది లోపల ఒకటి ఉంది, అది ఆత్మ అనే మాట గుర్తుకొచ్చింది అనుకోండి. అదే నేను ఇట్లా ప్రవర్తున్నానే అనుకున్నట్ట వాడిని ఆ భావం నుంచి రక్షిస్తుందట. ఇలాగా ఈ రెండవ పదం ఆ అనేది మన రక్షకుడు, నన్ను నేను కాపాడుకుంటాను అన్నా అనుకోండి. ఆ అంటే రక్షకుడు అని అర్థం ముందు వస్తుంది మనకి. పరమాత్మని రక్షించేవాడు ఇంకొకటి కాదు అనే భావన వచ్చే అంతకుముందు అప్పుడప్పుడు నాకేం తక్కువ నేనే చేసుకుంటానేటువంటి ఎప్పుడైతే అహంకారం వచ్చిందో అప్పుడు ఈ అర్థం గుర్తుకొచ్చింది అనుకోండి, అదే ఎంత పొరపడుతున్నాను నేను అనుకునే దృష్టి వస్తుందని. ఇలాగా దాంట్లో ఉండేటువంటి ఈ శ్లోకంలో మొత్తం కూడా ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి అష్టాక్షరి మంత్రము అర్థము ద్వారా వ్యక్తిని తన ఆచరణలో, తన నడవడిలో తాను పక్కతో పరమాత్మకి దూరంగా ఉండి మళ్ళీ ప్రకృతిలో పడి ఈ రకంగా తాను పోయేటువంటి స్థితిలో ఎట్లా రక్షిస్తుందో ఆ శ్లోకం మనకు వివరించింది. మనకు అర్థం తెలుసుకున్నప్పుడు, అంటే మనకు అష్టాక్షరి మంత్రం యొక్క అర్థాన్ని వివరించుకున్న సందర్భంలో దీన్ని చెప్పుకుంటే మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా దాన్నే ఇక్కడ చెప్తూ తన్నై అనుసంధింపార్కు దేహాత్మాభిమానం స్వాతంత్ర్యము అన్యశేషత్వం సరక్షణే స్వాన్వయము అబంధు సంగం విషయ ప్రావణ్యము మేలుదార్పరి మేలు ఇడాదపడి స్వరూప అనురూపమాన వడున్నర కుంబడినో కుహై. కనుక ఇదే మాటకి చెప్తున్నారు. ఏంటంటే ఈ మంత్రము వల్ల మనకు దేహాత్మాభిమానం కలిగిన, లేకపోతే స్వాతంత్ర్యం నేనే అనుకునే భావన కలిగిన, కాకపోతే ఇలాగా ఒక్కొక్క విషయం నన్ను నేనే రక్షించుకుంటా అనుకున్నా, తర్వాత లోకంలో ఉండేటువంటి సామాన్యమైనటువంటి ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి వస్తువుల మీద మనసు పోయినప్పుడు, పరమాత్మకు దూరమైనట్టుంటే, ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగినప్పుడు, అట్లాగే చుట్టాల మీద ప్రేమ, పిల్లల మీద ప్రేమ, బంధువుల ప్రేమ వీళ్ళందరి మీద పడితే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎవరు నిజంగా వీళ్ళట బాంధవాభాసలోల అన్నారు. ఇక్కడ శబ్దం నారాయణాఖ్యం. నారాయణ అనే మాటలో మనకి పరమాత్మకి, ఆత్మకి పరమాత్మకు ఉండేటువంటి చుట్టిరికం ఏమిటి, ఎంత సంబంధం, ఇదంతా చెబుతారు అక్కడ. అలా చెప్పేటప్పుడు నిజంగా ఇక్కడంతా వీడు నా కొడుకు, వీడు నా ఇది నా బిడ్డ, ఇది నా తల్లి, నా తమ్ముడు, వీళ్ళంతా మా చుట్టాలు వస్తున్నారు పోతున్నా అత్త ఇక అనుకున్నామే. ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళంతా బాంధవ ఆభాసలోల, వీళ్ళంతా బాంధవ ఆభాసులట. అంటే బాంధవులు చుట్టాలు రెండు రకాల, అసలు చుట్టాలు ఒకరు, నకిలీ చుట్టాలు వేరనమాట. ఆభాస అంటే అర్థం ఏమిటి, అది ఉన్నదానికి ఉన్నట్టు కాకుండా ఇంకెట్లాగూ తోచడం అనమాట. ఇందులో వీడైనా వాడు విధంగా బాంధవం అంటే ఏంటి, బంధుత్వం అంటే ఏంటి, బంధనం అంటే కట్టడం అనమాట. టైం ఈ కట్టడం అనేది ఎట్లా ఉంటుందండి, బంధుత్వం ఏది కట్టాలంటే ఒకసారి కడితే వాళ్ళు విడవకుండా ఉండాలి. ఇలా కట్టినటువంటి దాన్ని విడవకుండా ఉండేదే బంధుత్వం. అలా బంధనం వల్ల వచ్చిన వాళ్ళు బాంధవులు. అంతేగా మనకేంటి రక్తం వల్ల బంధుత్వం వచ్చేసింది, అదంతా కట్టేసింది వీడికి. మనం అనుకుంటే వీళ్ళే బంధువులు అని. అందుకే దీనికి చుట్టరికం అంటారు. మనకి చుట్టాలు వీళ్ళంతా చుట్టూ మన దుఃఖం ఉంటే మనం గట్టుకొని పట్టుకునేవాళ్ళు అనమాట. అయితే ఇక్కడ వీళ్ళందరినీ బాంధవ ఆభాసలు, నిజంగా బంధువులు కాదు వీళ్ళు, అపీరింగ్. మనం ఆ మాట మనకి సరిగ్గా ఇంగ్లీష్లో అర్థం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఏం లేదు బంధువులుగా, దే లుక్ లైక్ రిలేటివ్స్. వాస్తవమైనటువంటి రిలేటివ్స్ కాదు వాళ్ళు. రిలేటివ్స్ తగ్గిస్తారు, మన ఆవాడు నావాడు ఎందుకు కాదు అంటే బంధుత్వం అనేది ఎప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు విడవ, నీ ముడి వేసినామంటే విడవకుండా ఉండాలిగా. వీళ్ళు ఎప్పుడు విడుస్తారు, ఎప్పుడైతే మనం ఉన్నంత వరకు, జీవించినంత వరకు వీళ్ళంతా ఇట్లాగే ముడిపడి ఉంటారు దీనికి, శరీరానికి. ఎప్పుడైతే ఈ శరీరం పడిపోయిందో, యాత్ర వెళ్ళిపోయిందో ఇంకా వీళ్ళు ఇదే అక్కడనే తెగిపోయి కుండ పగలగొడతాడు వాడు, శుభ్రంగా ఎత్తేస్తాడు. సమాప్తం అదంటే ఇది కుండ పగలగొట్టడం అర్థం. అది ఘటం అంటే శరీరం, తెలిసిందా? దాంట్లో నీళ్లు పోస్తాము. నీళ్ళు అంటే ఏంటది, ఆత్మ, ప్రాణం, జీవతత్వం. దాని అమాసం రోగం వచ్చింది, రాయబట్టి పట్టుపడేశారు, అది నెమ్మదిగా ధార అయిపోయిన తర్వాత దీంతో నాకే పని మాత్రం ఎత్తేస్తారు. ఇది ఘటం, ఇది లక్షణం. కనుక మనకు ఉండేటువంటి బంధుత్వం చుట్టరికం దాంతో క్లోజ్. అప్పుడే మనం ముడిపెట్టేస్తాం, సమాప్తం. ఈడా అసలు బంధుత్వం అంటే ఎట్లా ఉండాలి ఈ ఆత్మకి అంటే, ఎప్పుడు ఎక్కడున్నా సరే, నువ్వు ఇందులో ఉన్నా అందులో ఉన్నా ఎక్కడున్నా సరే నిన్ను విడవకుండా ఉండేటువంటి ఇదే నిజమైనటువంటి బంధనం. కనుక అలాంటి నిజమైన బంధువు పరమాత్మనే. ఈ ఆత్మ ఇక్కడ ఉన్నసేపు ఈ లోపల తత్సృష్ట్వాతరు ప్రవిశ్య సత్యత్యహవతు, ఆ లోపలనే ఉండట ఆ పరమాత్మ మన వెంబడే ఉంటుంటాడు. ఆయన ఎందుకుంటాడంటే వీడు ఎక్కడ పోతాడో ఏమవుతాడో ఏం సాగిపోతాడు. అనేన జీవేన ఆత్మన అనుప్రవిశ్య,
ఆ లోపల చూసి కూర్చుంటాడట. ఇది ఉన్నంతసేపు. ఈ ఉన్నంతే వాడు ఎందుకు కూర్చుంటాడు? విన్నాం మన ఇద్దరికి. ఈ శరీరంలో వాడు కర్మను పట్టుకొని కర్మబద్ధుడైపోయి తాను చేసిన కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవించడం కోసము ఒక శరీరంలో పడి వాడు మంచి చెడు రోగాలు నొప్పులు బాధలు కష్టాలు నష్టాలు వాడు అనుభవిస్తూ ఉంటే వాడు అనుభవిస్తుంటే వీడికే కర్మనండి వాడి వెంబడి వీడు కూడా లోపలికి అనిపిస్తాడు. ఎందుకంటే అమార్తకి మనం చూస్తామే, ఏదో గోదావరికో గంగలోకి పోయి స్నానం చేయాలనుకున్నప్పుడు అమార్త పిల్లలు కూడా అయితే పిల్లలు ఎత్తుకో తల్లి కూడా మునిగి తెలియదు కంటే పిల్లలతో పాటు తల్లి ఇద్దరు కూడా పవిత్రం కావాలనుకున్నప్పుడు కానీ ఈ పరమాత్మ కూడా తనకు కర్మబంధనం లేకుండా అంతానికి వెళ్ళకుండా ఇక ఎప్పుడైతే ఈ శరీరం పడిపోయిందో అక్కడ కూడా వీడు పట్టుకొని తానే వెళ్ళిపోతాడు. కనుక ఈ రకంగా ఆత్మకి ఇది ఆత్మబంధువు అంటాం. కనుక ఆత్మకు ముడివేయవలసిన వాడు పైకి ముడివేయడానికి కాదు, శరీరానికి ముడివేసింది కాదు. వీళ్ళతో శారీరక బంధువులు. కనుక శరీరం పడిపోతే వాళ్ళ సమాప్తి కానీ లేదు. అందువల్ల వీళ్ళంతా ఎవరు? బాంధవాభాసలోలా. వీళ్ళంతా బాంధవాభాసులు. ఆ బాంధ చుట్టాలా కనిపించేవాళ్ళు. వీళ్ళలోనే లోలా అంటే వాళ్ళ కొరకే ఎన్నున్నా సరే ఏమున్నా సరే ఏ కథనైనా సరే అక్కడ ఏదో పూజ జరుగుతుంది. లేకపోతే మరి అదేంటి ఇవాళ కర్తృ నక్షత్రం ఉంది పెరుమాణుగా అభిషేకం చూద్దాం పోతే పోదామనుకుంటా కదా ఇట్లా నమ్మరాలి కదా ఎట్లా దానికి అది నేను ఒక్కదానే ఉన్నా కనుక మీరు విడిచిపెట్టిపోలేని కూర్చున్నావి బాంధవాభాసలు. ఇది ఎప్పుడు శబ్దం నారాయణాఖ్యం. నారాయణ అనే మాటలో అర్థం తెలుసుకున్నప్పుడు వీడెవడు వాడెవడు కర్తేమిటి ఉన్నంత కాలమే కనుక ఉన్నంత వరకు డ్యూటీ చేద్దాం. అంత మాత్రం చేత లోలా అంటే ఇమ్మెస్ దాంట్లోనే లీనం కావాల్సిన అవసరం లేదు. మన మధ్య పూర్తి చేయాలి తప్పదు మరి అని చెబుతూ ఈ రకంగా ఈ మంత్రం యొక్క అర్థం మనం రక్షిస్తూ ఉంది జీవితాన్ని ప్రపంచాన్ని. ఎవరు పడితే వాడిని కాదు అంటూ అలా చేసి మంత్రం అని ఈ రకంగా మంత్రం అనేది ఎట్లా అర్థిస్తుందో చెప్తూ ఈ మొత్తం ఇక్కడికి ఆ రెండవ సూత్రం యొక్క అర్థాన్ని స్పష్టపరిచారనమాట. అక్కడ ఏంటి అదిల్ తిరుమంత్రం ప్రథమం తిరుమంత్రం అని చెప్పి తిరుమంత్రం అంటే ఏమిటో చెప్పి ఈ శ్రీమంత అష్టాక్షరి మంత్రం అనేది మంతారంత్ర అయితే దాన్ని ఒకసారి మనం జపం చేసుకుంటే తద్వారా మనకు కావలసిన శక్తులు వస్తాయి. దాని అర్థాన్ని భావించుకొని మానసికంగా మననం చేస్తే తద్వారా మన జీవితానికి యొక్క లక్ష్యం ఏమిటో తెలిసి వీడు జీవితాన్ని చక్కగా నడపగలుగుతాడు. ఈ రకంగా శబ్దశక్తి అదే అర్ధశక్తి అదే రెండింటితో కూడా రక్షిస్తుంది అని స్పష్టంగా వివరించిన తర్వాత ఇక మూడవ సూత్రంలోకి వెళ్తే మంత్రత్తినుడయ சீர்மைக்கு போரும்படி పేడి ప్రేమతోడే పేడి అనుసంధిక్క వేణు. ఇక్కడ మంత్రత్తినుడయ சீர்மைக்கு పోరుంబడి ప్రేమతోడే పేడి అనుసంధిక్క వేణు. ఈ సూత్రంలో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ సరే ఈ మంత్రం సంగతి చెప్పేశారు. చెప్పిన తర్వాత ఈ మంత్రము మనకు పనిచేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ఈ మంత్రం ఏదో గురువు ద్వారా పొందిన ఆచార్యుల ద్వారా మరి ఇదంతా వస్తుందన్నారు ఈ శక్తి అంతా మరి మనం అందరం పొందినాము జరుగుతున్న మనకు ఆ శక్తి ఈ శక్తి ఏ శక్తి లేదు దాంతో ఎందుకు కార్యకరమావదు. ఆ మంత్రం ఫలించాలంటే ఎట్లా ఉండాలి, ఏం చేయాలి, ఏ రకంగా దాన్ని జపించాలి, ఏ రకంగా దాని అర్థాన్ని దాన్ని భావించాలన్నది ఇక్కడ చెప్తూ మంత్రం యొక్క వైభవాన్ని అంటే ఈ మంత్రం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెబుతూనే ఆ మంత్రమును మనం ఏ రకంగా దాన్ని మనం అనుసంధిస్తే ఏ రకంగా దాన్ని మనం జపిస్తేనో లేకపోతే దాన్ని ప్రవర్తిస్తేనో మనకు కలిగే అది ఎట్లా లాభం కలుగుతుందో ఈ సూత్రం చెప్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మంత్రత్తినుడయ సీర్మైక్కు పోరుంబడి మొదలు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ప్రేమతోడే పేడి అనుసంధిక్క వేయడం అంటే అనుసంధించాలి. మనం అనుసంధించడం అంటే జపం చేయడం. ఆ మంత్రాన్ని ఉచ్చరించడం చదవడం. ఎట్లా చదవాలేట అంటే పేడి అనుసంధిక్క వేయడం అంటే గౌరవంగా పేడిని ఆదరించి అనుసంధించాలి. ఆదరించాలంటే ఎంతో జాగ్రత్తగా మనది ఇప్పుడేంటి ఇది చక్కగా సౌండ్ రావాలంటే దానికి మంచి ఇది పెట్టి ఏదో పెట్టి పెడుతున్నారు అక్కడ వాడిస్తే అంటే ఆ మంత్రం మీద బాగా ఆదరణతోటి ప్రేమతోడే పేడి అంటే ప్రేమతో ఆదరించాలి. ఆదరించాలంటే ఏదో మన మర్యాద కోసం కాకుండా దాని మీద మీ ప్రేమను పెట్టి చేస్తే అది ఎట్లా ఎందుకు ప్రేమ అంటే మంత్రత్తినుడయ సీర్మైక్కు పోరుంబడి. సీర్మై అంటే దాని యొక్క వైభవం ఈ గొప్పతనం. ఈ అన్ని మంత్రాల కన్నా ఈ మంత్రం కొండ విశేషం ఏమిటి? దీనికి ఈ దీన్ని మంత్ర రాజమంటున్నామే ఆ రాజుకు సంబంధించినటువంటి పొజిషన్ దీనికి ఎట్లా ఉంది అది తెలుసుకుని
ఆ దానికి తగినటువంటి మంత్రానికి ఉన్నటువంటి ఒక పెత్తనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అంతే రకంగా మనం దాన్ని ప్రేమతో చక్కగా అనుసంధిస్తే దానివల్ల ఫలితం కలుగుతుంది అన్నారు. అంటే ఇక్కడ ప్రేమతోడే అనుసంధి ప్రేమతో దానికి తగినట్టుగా అంటే అసలు మంత్రాలు కూడా గౌరవం ఉంటుంది. లోకల్లో ఏం జరుగుతుంది, ఒక వస్తువు ఉంటే ఆ వస్తువు యొక్క విలువను తెలిస్తే ఆ విలువను బట్టి దాని గౌరవం, ఆ గౌరవాన్ని బట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడం జరుగుతుంది. అంతేగా ఏదో వట్టిగా రాయికి బంగారుకి రత్నానికి వజ్రానికి తేడా లేదు. అవి ఎట్లా ఉంటుంటే జాగ్రత్త సమాధానం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం మనం. దాని మీద ప్రేమ కలుగుతోంది. అట్లాగే ఆ మంత్రము మీద కూడా దాని మీద వైభవం ఏమిటో, దాని మీద గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసుకొని ఆ గొప్పతనానికి తగినట్టుగా దాన్ని గౌరవిస్తూనే దాన్ని మర్యాదగా ప్రేమగా మనం దాన్ని అనుసంధించాలి, జపించాలి. అంతేగాని పట ఏదో ముచ్చట పెట్టేది జరిగేది కాకుండా ఏమిటో ఈ సూత్రాన్ని మనం వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు మన వాళ్ళ మామూలు. ఇక్కడ ಮಂತ್ರங்களிൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടു പരമമന്ത്രമായി ഗുഹ്യങ്ങളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടു ഉത്തമവാന് ഗുഹ്യമായി పవిత్రంగలకు పవిత్రമായി ఇరుక్కల గౌరవం. ఇక్కడ దీని కొంచెం గౌరవం ఏమిటి అంటే మంత్రంగళిల్ వైతుక్కొండు పరమ మంత్రమాయి. లోకములో ఉండేటువంటి ఎన్ని రకాల మంత్రాలు ఉన్నాయి అన్ని మంత్రాల కన్నా కూడా ఉత్కృష్టమైనటువంటి అన్నిటికన్నా గొప్ప మంత్రం కనుక దీని గొప్పతనం ఒకటి. అలాగే గుహ్యత్తులు వైతుక్కొండు ఉత్తమాన గుహ్యమాయి. రహస్యమైనటువంటి మనకు తెలుసుకోవలసినటువంటివి లోకంలో సామాన్యంగా ఎవరికీ తెలియకుండా ఉండి రక్షింపబడే వేదాల్లో ఉపనిషత్తుల్లో జాగ్రత్తగా ఉంచబడినటువంటి విషయాలన్నిటికన్నా కూడా ఇది అత్యంత రహస్యమైంది కనుక ఏది విలువైందో అది అంత రహస్యంగా ఉంచుతాం. రహస్యంగా ఉంచడం అంటే అర్థం ఏమిటి, సాధారణంగా ఎంత మంచిదైతే అంత లోపలికి వచ్చేస్తామండి. ఇక్కడ ఏంటి వట్టిదైతే ఈతో వారేస్తాం, లేకపోతే దాన్ని ఇంకా పొట్ల మీద తీసుకుపోతాం, దాంట్లో ఇంకా పెట్టెలు తీసి మరి బీరాలు పెడతాం, దాన్ని ఇంకా లోపలికి పెడతాం, నాకు ఇంకో తాళం వేస్తాం. ఎందుకొరకంటే దాని విలువని తెలుసుకొని. అట్లాగే ఇది గుహ్యాద్గుహ్యతం కనుక అత్యంతమైన రహస్యము కనుక ఉత్తమమైన గుహ్యమాయి. అయితే ఈ రహస్యములు రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటేంటంటే నీచమైన రహస్యము ఉండవచ్చు, అలా ఉత్తమమైన రహస్యం ఉండవచ్చు. సాధారణంగా కొంచెం మోసం చేయాలి, ఏదో అనుకుంటామో అంత రహస్యం అని చెప్పకుండా నడుస్తుంది, అది నీచ రహస్యం అట. కానీ ఉత్తమ రహస్యం అంటే ఏమిటి, పరమాత్మ తత్వం ఉత్తమైన రహస్యం. అందులో ఈ మంత్రం అయితే ఉందో ఉత్తమోత్తమైన రహస్యం కనుక ఈ గౌరవాన్ని గుర్తుంచుకుని పవిత్రమాయకు అందులో అత్యంత పవిత్రమైనది కనుక ఈ గౌరవం గుర్తెరగాలి అన్నాడు. ఏంటంటే ఇక్కడ అదేంటో మళ్ళీ చెప్తారు మనకు అక్కడ. ఇందులో ఒకటి పవిత్రత ఏమిటి, గౌరవం ఏమిటి, గొప్పతనం ఏమిటి, ఎందుకు దీన్ని కనుక శీర్మైకు దీని గౌరవం అంటే ఇది అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనటువంటి మంత్రము, అన్నిటికన్నా పవిత్రమైన మంత్రము, అన్నిటికన్నా శక్తివంతమైనటువంటి మంత్రము, ఇది అన్నిటికన్నా రహస్యమైనటువంటి మంత్రము కనుక దీని గౌరవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దానికి గౌరవానికి తగినట్టుగా మనం దాన్ని మర్యాదగా దాన్ని జపించాలి తప్ప మరొకటి కాదు అంటూ ఇక్కడ దీన్ని ఎందుకు ఇలా చేయాలి అని దానికి మనకి ఇక్కడ ఉదాహరణ ఇస్తున్నాడు. ఇదంతే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నచ అశ్రూషవే వాచ్యం నచయో అభ్యసూయతి. ఇది భగవద్గీతలో చివరికున్నటువంటి శ్లోకం. ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతనంతా చెప్పాడు. ఆ భగవద్గీత ఏమిటి అంటే ఇది గుహ్యం. మనకి ఆ శ్లోకం భగవద్గీత శ్లోకాలు చదివిన తెలుస్తుంది. మధ్యన ఇది గుహ్యం, ఇది ఉత్తమం గుహ్యం, అత్యంత గుహ్యం చెబుతుంటాడు. సాధారణంగా కృష్ణ భగవానుడు మొట్టమొదట అర్జునుడికి భగవద్గీత బోధన చేస్తూనే ఉన్నాడు. చేసేటప్పుడు పాపం ఆయన అడిగినాడంటే అర్జునుడికి వాడికి అసలే యుద్ధం సిద్ధమైపోయింది, తాను పోరాటం సిద్ధమైన రకరకాల సిద్ధమ్మని శంకర ధనుడు అయిపోయినాయి, ఎక్కడికి వాళ్ళకి కొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆ సందర్భంలో మీకు మనసులో పడ్డది, అయ్యో వీడు ఎక్కడ చుట్టాలి, వీళ్ళు ఎట్లా తప్పాలి అని, చంపకపోతేనేమో నేను ఓడిపోతానేమో, చంపితేనేమో పాపం వస్తుందేమో, ఇక్కడ ఉంటే మరి నరకానికి పోతాయేమో, వాడి మనసంతా ఘర్షణ పడి మరి చంపకూడా యుద్ధం చేసినా చేయకపోవడం ఎక్కడ దోసక ఇక్కడ అపకీర్తి పాలవుతామా, మరి అక్కడ మరి నరక పాలవుతామా అని ఇట్లా పడుకుంటూ వచ్చి ఎక్కడ దోసకపోతే మనకి ఏమవుతుంది, దుఃఖం వచ్చి ఏ అర్థం కానప్పుడు ఇవన్నీ అడుగుతారు, వాడి మీద బట్టి ఏడుస్తాం. అక్కడ దగ్గరనే కృష్ణుడు తయారుగా ఉన్నాడు కనుక అలా బామరిది కనుక శిష్యస్తే హంసాహిమాం త్వాం ప్రపన్నం అని చెప్పి నువ్వు ఏదో ఒకటి అక్కడ ఏమంటాడు, నాకు శ్రేయస్య నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శ్రేయస్య ఏది నాకు మంచిదో ఒకటి కట్నం చెప్పేసి నిశ్చితంగా చెప్పు, నిశ్చితంగా ఉంటాయి, ఇది చేసినా మరి అని అడిగి ఎడితే సూపర్గా కూర్చుంది
అయ్యగారి దగ్గరికి ఏదో తిరుమంత్రార్థం విందామని రావడమే తప్పైపోయి పట్టుకొని ఉన్నాయి లేని అని చెప్పి 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 అవస్థ పెట్టినట్టుగా మంత్రంతో అర్థం చెప్పాక అయ్యింది ఏకాదశ్వరుడు అన్నట్టుగా ఇక్కడ అట్లాగే ఈ ఆచార్యులకు దొరికినది వాడి వాడుతుండగా వీడి కథ వీడికి అక్కడ చెప్పిన తర్వాత పర్వాలేదు అని వాడిని ముందు టెస్ట్ చేస్తాడు కదా, వీడు నిజంగా వింటాడా లేదనుకుని పని నాకు ఎందుకంటే చెప్పి ఇది ఎంత చెప్పేవరికి రెండవ అధ్యాయాలకు వచ్చేటప్పటికి ఆత్మతత్వం పరమాత్మ చెబుతూ సరే చెప్తున్నాడు. చెప్తే వింటూ ఉండేటప్పటికి ఈ చెప్పేటప్పుడు అక్కడ ఏమన్నట్టు ఇది ఎందుకు నీకు చెప్తున్నానో తెలుసా అని ఆయన చెప్తున్నాడు కదా. సాధారణంగా ఒక గురువైన వాడు ఆచార్యుడైన వాడు బెస్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ కావాలి, పరమాత్మ అంతగానో గొప్పవాడట. ఆయన చెప్తాడు, ఇవో అర్జున ఇట్రా నేను ఎంత చెప్తున్నానంటే నువ్వేదో అడిగిన వారు ఏడుస్తున్నావు చెప్పడానికి కాదట, నేను ఇంకోటికి ఎందుకు చెప్తానయ్యా అందుకనక అక్కడ ఏమంటాడు, నేను నీకు చెప్తున్నానంటే దేనికి చెప్తున్నాను తెలుసా అంటే నీవు నాకు భక్తోసిమి సఖాచేతి, నువ్వు నాకు భక్తుడివి, నా దగ్గర మై ఫ్రెండ్, కనుక నేను నీకు మెల్లగా గుహ్యం రహస్యం ఊరికి చెప్పేది కాదు అంటారే. బిజినెస్ జరిగేది అయ్యగారు నీకు కనుక ఇస్తున్నది ఇంకోటి ఇచ్చేదే కాదు, ఏదో మంది దగ్గర ఉన్నారు కనుక ఆ మాత్రం ధరకిస్తున్నా కదా ఎందుకు ఇస్తారు అంటే మన మీద ప్రపంచం వీడికి నా మీద మొత్తం ఎంతో సంధికమైన మొత్తం ప్రేమంతా వచ్చింది పడ్డట్టుగానే అక్కడ ఆయన చెబుతాడు నీకు ఎందుకు గుహ్యం ఇది రహస్యం ఎవరికి చెప్పేది కాదు నీకు చెప్తాను. కురుక్షేత్రంలో బ్రహ్మాండమైన యుద్ధం జరుగుతుంది, మొత్తం అటు ఇటు 7 లక్షల 10 లక్షల మొత్తం సైన్యం అంతా 18 లక్షల సైన్యం ఉన్నది, ఇంతమంది ఉన్నారు దొరి జరుగుతుంది అక్కడ చెప్పుకుంటే ఇది రహస్యంగా నీకే చెప్తున్నానంటే ఇంతమందికి ఉన్నారు అక్కడికి కానీ చెప్పాడు గుహ్యం అన్నాడు. సరే నాతో చెప్తున్నారు విన్నాడు, నేను కర్మయోగం చెప్పాడు, జ్ఞానయోగం చెప్పాడు. అది కాదండి అంటే ఇది ఇంకా గుహ్యతరం, ఇది ఆలోకము ఇంకా మంచిది ఇది అనేటప్పటికీ అదే పోయింది. ఆ భక్తిలోకి వచ్చేది గుహ్యతరం అన్నాడు, ఇంకా రహస్యమైనది కానీ నాకు ఏం జరగదు. ఆఖరకు 7వ అధ్యాయం అయిపోయిన తర్వాత నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్నాడు. అది ఎందుకంటే ఈ కృష్ణుడు ఏంటి ఒక్కటి అడిగి నాకు ఈ బాధ ఏడిపోతున్నట్టు వాడికి ఊరికి ఏడుతుంది. ఎందుకు ఏడుతున్నావు అది ఎవరికంటానే మాసంగా ఏడొకంటే చెప్పినా కొద్ది వీడు ఏం చెప్పినా అది ఇది ఇంకా ఏడితే తప్ప మరొకటి చెప్తే ఇంకంతకన్నా కష్టం. యుద్ధ జ్ఞానం వద్దా చెప్పండి ఇంకేదో కథ చెప్తే ఇది ఎప్పుడైపోతుందో ఏడుతున్నాడు. అయిపోయిన తర్వాత ఆ 7వ అధ్యాయం వచ్చినప్పటికీ నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని అడగాడు. అడగకపోతే అర్జున భూయేవ మహాబాహో నేను ఇంకా చెప్తా చూపించలేదు ఎందుకంటే ఇంకా విచ్చేట్లేదు. భూయేవ మహాబో ఎందుకంటే అత్యంత ముఖ్యమైనది, ఇక నువ్వు వద్దననే చెప్తుంది అని మొత్తం 18 అధ్యాయాలకు చెప్పి 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 చిత్త చివరికి ఇదంతేం బాధ కనుకొని ఆ చివరికి అయ్యా ఇంత చెప్పినావు కానీ అసలు నువ్వెట్లా ఉంటుందో నాకు తెలవాలని ఏదో అడిగినాడు. ఏకాదశ అధ్యాయంలో బ్రహ్మాండంగా ఆయనకు సంబంధించినటువంటి అదేంటి ఆ విశ్వ చూపించాడు. చూపించిన తర్వాత హైకకి సంతోషపడుతున్న తర్వాత ఈ రూపము ఎవరి కోసం చూపించేది కాదు ఇది అంటే చిత్త చివరికి ఇదిగో నా భక్తునికి మాత్రమే వాడు మాత్రమే చూడగలుగుతాడు. అయ్యా భక్తులు అంటే ఎవడో నీకు తెలుసా ఎట్లా అవుతుంది 12వ అధ్యాయం భక్తులు పాడుగా చివరికి వచ్చేదాకా ఆఖరికి వేసుకుంటే సర్వధర్మాంతరిత్య మామేకం శరణం ప్రజా అంత చెప్పిన కానీ నేను ఉండగానే ఎందుకు భయపడదు పూజితో చేయబడదు ఇది చెప్పడానికి కథన 18 అధ్యాయం వ్యాసవాడు వాడు వీడు ఇంతమందికి పరిపెట్టి ఏంటిదంతా అంటే ఇక్కడ చెప్పిన తర్వాత అన్నీ చెప్పి సరే అయిపోయింది. ఇక ఇదంతా విరలేక అర్జునుడు జరిగి ఇక్కడ ఎవరోమోహ స్మృతిర్లబ్ధ కరిష్యే వచనంతావా ఇక నువ్వేం చెప్పకు స్వామి నువ్వు ఎట్లా చెప్పి నాకు రెస్టారెంట్ మోహం అంతా ఇప్పుడు ఇప్పుడు తయారైపోయినా ఇక నువ్వు చెప్పకుండా చెప్తారు చెప్పని నిజమే కానీ ఇగో ఇంత చెప్పిందంత మందికి చెప్పదు. నువ్వు ఎవరికి చెప్పొద్దంటే ఇది గుహ్యాత్ అత్యంత గుహ్య రహస్యమైన ఇది కనుక నువ్వు ఇదంతే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కథాచన ఇదిగో నువ్వు ఎవడి పడితే వాడికి చెప్పకు నేను చెప్పినాను నీకు గనక చెప్పినా ఇది ఎంత రహస్యమో తెలుసా దీని విలువ తెలిసిన వాడిని చెప్పాలి అంటే ఎవరికి చెప్పొద్దు అని ఆయన అడగక ముందు ఎవరికి చెప్పొద్దో తెలుసా అంటూ ఇదంతే నా తపస్కాయ ఎవడైతే తపస్సు అంటే దానికి తప్పించడం దాని గురించి కావాలి 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 కావాలనుకోవడం ఎవరికైతే కావాలని ఉండదో వాడిని మాత్రం పట్టి పట్టి చెప్పదు
ఇదంతే నీ చేత నా అతపస్కాయ, వాడికి వరి లేని వాడు, దానికి కావాలని యాంగ్జైటీ లేని వాడికి అస్సలు చెప్పది అన్నాడు. ఎందుకంటే నువ్వు పట్టి చెప్తే వాడు మరి ఎక్కడ చూస్తాం కదా, ఊరికి చెప్పేవాడంటే మరి పరిగెత్తాం, ఏమి మాట్లాడుతున్నాడు. అలాగా దానివల్ల గౌరవం తగ్గుతుంది. సరే అన్నాడు అని నా భక్తాయ అభక్తాయ, నా అభక్తాయ అంటే ఏంటి? ఇలాగ తప్పించే వాళ్ళు ఉంటారు, కావాలి కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలని వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ అది కావాలని కావాలి ఉంటారు, కానీ వాడు అడుగుతాడు, చెప్పులు మీద పెట్టి వాడు ఎటో చూస్తాడు. వాడికి ఎందుకంటే ప్రేమ లేదు, ఏదో వచ్చినప్పుడు ఉత్తగందుకు కూర్చున్నాడు ఏదో అడగాలని. అడిగిన తర్వాత వాడికి మరి స్వామి చెప్తున్నాడు, అయ్యో మనం అడిగినాం కదా అనేటువంటి ప్రశ్న పోతుంది. అడిగి వీడు చెప్పేది చెప్తున్నాడు, వెళ్ళేది వాడికి ఇష్టమే ఇష్టం. అట్లా కాదు, అభక్తాయ ప్రేమతో అడగాలి. వాడు వచ్చినందుకు కనుక ఏదో ముచ్చట వ్యక్తి కాదు. నా అభక్తాయ, భక్తి అంటే ప్రేమ, అభక్తి ప్రేమ లేని వాడికి, దీని మీద నమ్మకాలు నేను చెప్పను. నా భక్తాయ కదాచన, ఇంకెవరికైనా తప్పించడానికి ఎప్పుడు చెప్పగానే అసలు ప్రేమ లేని అసలు చెప్పగలి. ఇదంతే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నచ అశ్రూషవే వాచ్యం. కనుక చెప్పేటప్పుడు కూడా ఏదైనా జ్ఞానము అందించాలి, రహస్యాలు చెప్పాలి, ఆచార్యుడు శిష్యునికి ఉపదేశం చేయాలనుకుంటే దానికి ఒక మార్గం చెప్పాడు భగవద్గీతలో. అదే ఇక్కడ కూడా ఉపనిషత్తులు చెప్పే మార్గాన్ని చెప్పాడు. ఆయన ఏమన్నా తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినః తత్వదర్శినః. ఆ జ్ఞానులు అన్ని ఎవరిని అడగాలి అంటే జ్ఞాని, తెలిసిన వాడు కావాలి. ఆ తెలుసుకుంటే బట్టి తెలుసు తత్వదర్శిన, దాని అసలు తత్వాన్ని వాడు సాక్షాత్కరించుకున్నవాడు కావాలి. అలాంటి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు అడగాలి. చెట్ట అడగాలి తెలుసా? అట్లా నువ్వు ఓగని అడిగితే చెప్పరు వాళ్ళు. ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం, నీకు జ్ఞాన ఉపదేశం ఎప్పుడు చేస్తావు తెలుసా? తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన, మొట్టమొదట వెళ్ళి నువ్వు నమస్కారం చేయి. ఆ నమస్కారం అదేంటి? ప్రణిపాతేన, పతనం అంటే పడడం, నిపతనం అంటే మరింత పడడం, ప్రణిపాతం అంటే శాతం మొత్తం భూమి మీద పడి వారిని చేతులు దొరికి ఉండడం. ఇది తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన. కనుక ఆ రకంగా నీవు నమస్కారం చేస్తూ, అంటే మొట్టమొదటి పొంగనే వారికి నమస్కారం చేస్తే దానికి ఏమిటి అంత మంచి ఇంత అసలు ఎప్పుడు అడగదు. నువ్వు వెంబడే పొంగనే అయ్యా ఈ సంగతి ఏంటి అనకూడదు. ప్రణిపాతేన, ఆ తర్వాత ఏమిటి నాయన మరి అంటే నీవు ఎప్పుడైతే వీడు ప్రపత్తి చేస్తాడో నమస్కారం చేస్తాడో మన మనసు కలిగిపోతాడు. అదే వీడేం చేస్తాడు, అయ్యో కాదు ఎన్నో రకాల బాధలు పడతాడు వీడు. ఆ తర్వాత ఏమిటి సంగతి వాడు అడుగుతాడు. ఆయన అది ఎందుకు వచ్చిందంటే పరిప్రశ్నేన, అప్పుడు ప్రశ్న రావాలి. ఆ ప్రశ్న అనేది ఎట్లా అంటే పరిప్రశ్న, ఏదో ఏటో అడగద్దు. అడగడంలో ఏం చెప్తాడని అడగడం కాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా అడగడంలో వినయంగా విధేయతగా తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఒక కోరికతో. సాధారణంగా అడిగే ప్రశ్నలు రెండు రకాలు ఉంటాయట, జిజ్ఞాస జిగీష అని. జిగీష అంటే ఈయనకి ఏం తెలుస్తుందో లేదు చూద్దామని క్వశ్చన్ వేసి అట్లా అడగడం ఒకటి, తెలుసుకోవాలని తపన ఉంటుంది. పరిప్రశ్న, ఆ వేసే ప్రశ్న పద్ధతి ఎప్పుడు వేయాలి? ఆ సేవయ, నువ్వు ప్రశ్న వేయంగా అనే జవాబు చెప్పాడు. అప్పుడేం చేయాలి? సేవయ, కావలసినటువంటి సేవ చేయాలి. సేవ అంటే ఏమిటి? వారి మనస్సు కదిలేట్టుగా ప్రయత్నం చేసి సేవ చేయాలి. ఒక ఆవు పాలు ఇవ్వాలంటే ఎట్లా ఇస్తుందండి? ఆవు నిజంగా కూడా పాలు వింటే వస్తాయి. పాలు పోయి రాగానే ధన్మని కొడితే పాలు రావు, పిండి అసలు పంపదు. ఆవు కానీ గేదె కానీ పాలు ఇవ్వాలంటే పాలు పిండేవాడు ఏం చేస్తాడు? ముందు దానికి దగ్గరికి వెళ్ళి దానికి మేత ముద్ర పెడతాడు, బాగా తింటూ ఉంటుంది, ఒళ్ళంతా పుణుకుతాడు, దూడని దగ్గరికి పెడతాడు. చాలా తక్కువ ఉండేటప్పటికీ ఆ దానికి ఒళ్ళు పులకరించి అప్పుడు దానికి పాలు చేరుతాయి. అప్పుడు పాలు వింటే పాలు వస్తాయి తప్ప పోవంగానే పోయి గుంజులు కొట్టులు కొడితే రాదు. అలాగే ఆచార్యుడు గోవు లాంటి వాడు, జ్ఞానం పాల లాంటిది. అందుకంటే మనకు ఉపనిషత్తు చెప్పేటప్పుడు ఉపనిషత్ సారమైనటువంటి ఏదో ఉందో దోగ్ధ గోపాల నందన. కనుక ఆ ఆచార్యుని నుండి జ్ఞానం అనేటువంటి పాలు తెచ్చుకోవాలన్నప్పుడు ఆయనకి ఏంటంటే ముందు శిష్యులంతా ఉంటారు దూరాలు, వాళ్ళ ద్వారా ముందు పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత వారికి సేవ చేయాలి. ఏం సేవ చేస్తాం అంటే అది మెత పెట్టాలిగా. మరి ఎట్లాగా? వీరు ఎప్పుడు పాఠాలు చదువుకుంటే కూర్చుంటే వారి కుటుంబం ఎట్లా, తింటే ఎట్లా, మంచి ఎట్లా, చెడు ఎట్లా, వాడి ఆకలి చూస్తే అర్థం కాకపోతే చెప్పండి కుదరదు. కనుక అందువల్ల సేవయ, ఏం సేవ? ఎవడి శక్తి కొద్ది వాడు సేవ చేస్తూ ఉంటే ఆచార్యుని యొక్క సేవ వల్ల ఆచార్యుని మనసు కరిగిపోయి ఒక్కసారి వాళ్ళ ప్రవాహం ప్రారంభమైందంటే ఇంకా నీవు ఎంత అంటే అంత పాలు పుచ్చుకోవచ్చు.
పరిప్రశ్నేన సేవయ అని చెబుతూ అందువల్ల ఈ రకంగా తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శన. అలాంటి వాళ్ళ నుంచి నువ్వు జ్ఞానం ఎట్లా పొందాలో ఇది మెథడ్. వెళ్ళు, నమస్కారం చేయి, సేవ చేయి, వాళ్ళు సంతోషపరచు, మానసిక ఉల్లాసం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయు. ఆ తర్వాత అడిగిన సాధ్యతగా అడుగు. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పగలిగే కోపం రాకుండా తాపం రాకుండా చెప్పాలి. ఇలాంటి వల్ల నీ జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఉపదేశం ఎలాగా ఆ జ్ఞానం పొందాలో అది అంటే పరమాత్మ జ్ఞానం ఎట్లా పొందాలో మనకు భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుడు చెబుతారు. ఆ చెప్పేటువంటి స్థితిలో అట్లాగే నచ్చ అశ్రూషవే అక్కడ అంటాడు, ఇదిగో నువ్వు ఎవరి వెంట వాడికి ఎవడైతే నీకు సేవ చేస్తాడో వాడికి. కానీ శిష్య లక్షణాలు ముందు చెప్తారు వాళ్ళకు. అది చెప్పినట్టుగా ఎందుకు అంటే ఇది రహస్యం, ఇది గుహ్యమైంది కనుక ఏదైతే అత్యంత రహస్యమైందో, రహస్యమైన అత్యంత విలువైందో ఆ విలువైనటువంటి వస్తువుని మనము ఎప్పుడైతే ఇతరులకు చెప్పదలుచుకున్నామో లేక పొందదలుచుకున్నామో దానికి ఏ రకంగా ఉండాలో ఉన్నట్టుగానే ఆ భగవద్గీత రహస్యం ఎట్లాగో అష్టాక్షరి మంత్రం కూడా అంత రహస్యమైంది కనుక దీనికి చీర్మైకు పేరుంబడి అంటే ఆ దాని గౌరవానికి గొప్పతనానికి తగినట్టుగా ప్రేమతోడి అనుసంధిక్క వేణు అత్యంత ప్రేమతోటి దాన్ని అనుసంధించుకోవాలి అంటూ దాన్ని చెప్పి దీంట్లో ఈ అష్టాక్షరి ఉండే గొప్పతనం ఏమిటి అంటే రుచో యజాంశ వేద అంటే ఈ మొత్తము ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్వణ వేదం అనేటువంటి ఈ 4 వేదాల సారాంశము ఈ అష్టాక్షరి కనుక వేదములు చదువుకుంటే అంత వస్తుంది, అంత గొప్పదం దీంట్లో ఉంది, సకల శాస్త్ర సారం ఇందులో ఉంది. ఇది ఒక్కటి తెలుసుకుంటే చాలని తెలిసినవి అనేది అంటే ఇది ఎంత గొప్పదో అన్ని కలిపి దీంట్లో ఉన్నాయి కనుక ఈ గొప్పదం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. వేదం ఎట్లా ఆదరిస్తామో, శాస్త్రాన్ని ఎట్లా ఆదరిస్తామో అలా దీన్ని పొందాలి. ఇది నీకు గొప్పతనం, దీనివల్ల ఫలితం అని చెబుతూ దానికి తగినట్టుగా ప్రేమ తోడి సంధిక వేణు అత్యంత ప్రేమతో ఏమిటి ఆ ప్రేమ అన్నప్పుడు ఆ మంత్రే తద్దేవతాయంచ అంటే ఆ మంత్రము యొక్క ప్రేమతో పాటు ఆ మంత్రము చెప్పేటువంటి దేవత యొక్క ప్రేమ, ఆ తర్వాత ఆ మంత్రమును చెప్పే ఆచారణ మీద ప్రేమ, ఆ మంత్రము మీద విషయం మీద ప్రేమ, వీటితోటి మనం అన్ని ఆ రకంగా సకలం కూడా అత్యంతమైన గౌరవంగా మనం చేస్తే అది మనం కార్యకరమావదు, అది పనికొస్తుంది తప్ప మరొకటి కాదని చెప్తున్నారు అన్నమాట. దాన్ని ఇంకా బాగా వివరించినారు, అది వీరైతే రేపు చెప్తున్నాం. ఓం తత్సత్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలన గోబ్రాహ్మణేషు సుమస్తాసుపృష్టం మాత్రాహీన సత్సర్వంచమతాన్ దేవనారాయణ ముద్రికాయవాచముద్యాసనావాపి స్వభావాలు కరో విజయకలం పరస్మై నారాయణాయ సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పణస్తు. సమస్తపరివారాయ సర్వనిజమంగళ విగ్రహాయ శ్రీభూనీలాసహితాయ శ్రీమతే నారాయణాయ నమః కేశవాయ నమః నారాయణ నమః మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమో విక్రమాయ పరివారాయ సర్వమంగళ విగ్రహ ఓం నారాయణ మంగళాశాంతప్రేమదాచార్య పురోగతవేశ్వరాచార్య దుర్గాంబరచంద్రేదు అభిప్రజ్ఞాగత్యా మా పరిపత్రే పరమం పదం సూర్య దివ్యపతిమోచాక్రమం సర్వం ప్రపర్యా ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ తన్నో విష్ణు మహాదేవి విద్మహే తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. సమస్త పరివార సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. తప్పకుండా